جب تم پر کوئی مشکل آئے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں اس پر ضرور لوٹایا جاتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارا کرو، اور پھر جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لیا کرو۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو کہ شاید وہ ہیرا ہو۔ کسی کی منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل سختی سے پاک ہو۔ بہترین سیرت وہ کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کو اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ آپ کے ساتھ ہو۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ تعالی رہتا ہے۔ جب تم بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا کہ گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والوں سے نہیں، شاید وہ تمہاری محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ آنسو کا قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میری دعا قبول ہوتی تو میں خوش ہوتا کہ اس میں میری رضا ہے، اور جب میری دعا قبول نہ ہوتی تو اور خوش ہو جاتا کہ اس میں میرے رب کی رضا ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، اور جو امتیاز سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کرو، کیونکہ وہ جتنا قریب ہوتا ہے اسے دنیا اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے،
लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा रहता है। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। दुनिया में सिर्फ एक मोहब्बत ऐसी है जिसको देखकर अल्लाह ताला खुश होता है, वो बीवी की खावन से और खावन की बीवी से मोहब्बत है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा मत संवारो, इससे मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि इससे अपने रब के पास जाना है। तकलीफ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। बारिश का पानी पियो, क्योंकि यह बदन को साफ करता है, बीमारियों और दर्दों को बदन से निकाल देता है। याद रखना, गुस्से की हालत में कोई फैसला न करना और खुशी की हालत में कोई वादा न करना। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप नीचे क्यों बैठते हैं? आपने जवाब दिया, नीचे बैठने वाला कभी मुतकब्बिर नहीं होता। ख्वाहिश बादशाह को गुलाम बना देती है, मगर सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, खुशी इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना कि गम सिखाते हैं। नेक बनने के लिए ऐसे कोशिश करो जैसे हसीन बनने के लिए कोशिश करते हो, और तुम जो गाली गुस्से या जज्बात में देते हो वो तुम्हारे कब्र के लिए एक बिच्छू बन जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सबसे बड़ा जाहिल वो है जो एक पत्थर से 2 दफा ठोकर खाए। 6 चीजों की शिकायत कभी ना करना, अपनी किस्मत की, औलाद के सामने अपने बड़ों की, अपना जाती मकान होते हुए भी इसकी तंगी की, भूल कर भी अपने माँ बाप या उस्ताद की, गैर के सामने अपने दोस्त की, रुखसत होने के बाद अपने मेहमान की। नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेंगी। 2 चीजें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और मुआफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और मुआफ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। जितने ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह तुम्हें उतना ही ज्यादा अता करता जाएगा। मोहब्बत में खूबसूरती इस वक्त में नहीं रखती है जब आपका हम सफर आपको दीन के करीब कर दे। आप किसी को भी 2 चीजों के लिए जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत। दोनों दिल से होते हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। और कभी गम न करना कि दुनिया आपके साथ नहीं है, बल्कि खुश हो जाना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। 3 लोग जब आपके सामने बात कर रहे हो तो उन्हें मत रोकें, वालिदैन, बच्चा और गम ज्यादा इंसान, क्योंकि उनका दिल बोल रहा होता है। 2 जगह छोड़ दो जहां तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो। इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो, अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि लोगों के खौफ से, हक की बात कहने से ना डरो, क्योंकि ना तो कोई मौत के करीब कर सकता है और ना ही कोई रिस्क को दूर कर सकता है। किसी के घर जाओ तो अंधे बनकर रहो और बाहर निकलो तो गूंगे बनकर। जो शख्स अपनी मुफलसी और फकीरी का इजहार करता है, दर हकीकत वो अपने आप को जलील करता है। बेहतरीन हम सफर का सबसे बड़ा खासियत यह है कि वो आपसे इख्तिलाफ और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखता
اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جو وقت گزر گیا ہے اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں۔ جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔